ಜತ್ತರಾಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಜನರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ನೇಪಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜತ್ತರಾಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 2020ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. 2020ರಿಂದ 24ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಈಗಿರುವ ಹಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 2021ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಜತ್ತರಾಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿರುವ ಹಗರಣ ಕುರಿತು ಜತ್ತರಾಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಆರ್ಟಿಐ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜತ್ತರಾಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ರನ್ಮಾಳೆ ಇವರು ನಾನು 2022ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿರ್ಪೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಳ್ಳವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ರೈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 3,25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತನೊಬ್ಬನು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಆರೋಪ ಜತ್ತರಾಟ ಬಗಲದ ಚಡಕೆ ಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಡೆದು ಜನರಿಂದ ನೇರ ಆರೋಪ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಜೆಂಡಾ ಕಟ್ಟಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು 85,000 ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಆರ್ಟಿಐ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರೋಪ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಐ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ತಾರೀಖಿಗೆ ಕೊಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಯಾನಂದ ಹಾಗೂ ಎಡಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಂದೋಲನ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೊಂಡಕರಿ, ವಿಜಯ್ ಪವಾರ್, ಸುಯೋಗ್ ಕಲ್ಲೋಳ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಜನರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. सन 2021 ते 2025 या काळात ग्रामपंचायतीकडून जी कामं करण्यात आली आहेत त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचं आमचं मत आहे. असं आम्ही आरोपी केलेला आहे. आणि ह्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती मागवली होती. कामं काय झालेली आहेत ती 30 दिवसात माहिती देणं ग्रामपंचायतीत बंधनकारक होतं. पण कोणताही नियम न पाळता ग्रामपंचायतीनं ती 30 दिवसात माहिती दिलेली नाही. नंतर प्रथम मेलमनवी अधिकारीकडनं पण आम्ही माहितीच्या अधिकाऱ्याकडे माहिती मागितली. त्यांनीही 45 दिवसानंतर माहिती दिली नाही. त्यानंतर आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर पुढच्या हालचाली ग्रामपंचायत होण्यास चालू झाल्या आणि माहिती गोळा करण्यास अजूनही चालू आहे. आता कसं माहिती पंचायत साहेब येऊन गेले तर आम्ही ते माहिती करून तुमच्या चौकशी करा आणि वर्षभराचे फंड म्हणा, कामे म्हणा, त्यात ते आम्हाला माहीत नसताना पण खर्च करून पण कामे न होऊन पण त्यात बराच घोटाळा झालेला आहे. आणि शिरपेवाडीमध्ये जो आमचा 40-60चा जो वाटा आहे ती 40 पण येऊन त्याची कामं पण काय झालेली नाहीत आणि ते निधी पण आम्हाला मिळालेला नाही पूर्णपणे. असं बरीच वर्ष म्हणजे 5 वर्ष झाली आता संपत आले तरी पण हे व्हायला नाही. म्हणताना आता जे फंड मिळाला आहे आतापर्यंत जो कुठला त्याचे पूर्ण हे पाठपुरावा करून त्याचं हे करावं असं आमची इच्छा आहे. ते शेतकरी पण आहेत आमच्या इथे तेच काम केलेलं आहे. एनर्जीमध्ये म्हणजे ह्यांच्या रानामध्ये काम केलेलं आहे. त्यांच्या शेतामध्ये काम केलं आहे एनर्जीमध्ये. पण त्याचं कायच म्हणजे त्यांना न कल्पना नसताना हे नसताना आणि त्याच्यावर अधिक मग बिल्लं काढून त्यांनी हे केलेलं वैयक्तिक त्यांनी स्वतः केलेत.
ते काम एक 1000 फुटाचं काम केलेलं आहे. त्यात जवळजवळ त्यांनी स्वतः हे करून 14,000 रुपयामध्ये काढले आणि पंचायतीकडून तेच काम 3 ते 2.5 लाख रुपये 3 ते 3.5 लाख रुपये खर्च आलेला आहे. पण ते रोजगार हमीमध्ये केलेलं आहे. तर त्याचं काही त्यांच्यापाशी हे नसताना डुप्लिकेट तयार करून केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांची पण तक्रार आहे. तिने पण सगळे डॉक्युमेंट्स आणलेले आहेत. पण चित्रडमध्ये आणि शिरपेवाडीमध्ये पण किती कामं झाली आहेत त्याचा पाठपुरावा करावा. काहीच कामं शिरपेवाडीमध्ये केलेलं नाही. रस्ते म्हणा, काहीच पाण्याचं म्हणा, कुठली सुविधा म्हणजे काही नाही मिळालेली त्या 5 वर्षात. सुयोग राजेंद्र कल्लोळे, मी जतारचा रहिवासी आहे. रोजगार हमीची स्कीम आली होती त्यामुळं मी ते पंचायतला PDOला विचारायला आलो होतो. पण मला त्यांनी सांगितलं की अशी कुठल्या प्रकारची स्कीम वगैरे काही आली नाही आहे आणि तुम्हाला काय दिलं जाणार नाही. मग आम्ही दोन वर्षांना आम्ही ते काढताच आपले शेतामध्ये वगैरे आहे ती पाण्यासाठी आम्ही काढतो. मग ते आम्ही 14,000 रुपये खर्च आला आहे आम्हाला JCBने स्वतः वैयक्तिक 14 तास करून 14,250 खर्च आला आहे. मग त्या कामावरती माझ्या काम झाल्या दुसऱ्या दिवशी PDOने ते येऊन त्याच्यावरती सर्वे करून 150 ते 200 फुटावरती 3.25 लाख रुपये माझ्या वगैरेवरती पैसे काढलेले आहेत आणि त्याची मला दखलही नव्हती काय नव्हती. पण आता मला ते डॉक्युमेंट मागे RTIच्या खाली अंडरखाली मी मागितलं मला डॉक्युमेंट दिल्यात सगळं पण ते टोटल भ्रष्टाचार झालेला जाईल. टोटल वगळीच्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाला. रोजगार हमीची योजना ह्या काम चालत्या वेळी कोण होतं PDO कोण होते? बसवराज होनकांबळे. बसवराज होते. आणि हे कोण होते आपले अध्यक्ष कोण होते? शिवाजी रानमाळे. त्यावेळी EO कोण होते? EO चौगुला EO होते ना. ED चौगुला